মহারাষ্ট্রে নজর রাখতেই হবে, কারণ মহারাষ্ট্রে ডামাডোল চলছে। মহারাষ্ট্রের সরকার কি হবে? উদ্ধব ঠাকরে সরকার আর কতদিন? নাকি উদ্ধব সরকার ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে পারবে? শিবসেনার শীর্ষ বৈঠক এবং মহারাষ্ট্রের পরিস্থিতি নিয়েই যে বৈঠকে হয়তো কোনো রূপরেখা ঠিক হয়ে যেতে পারে। কোন দিকে যাবে মহারাষ্ট্রের রাজনীতি, কোন খাতে বইবে? শিবসেনার আর্জি মেনে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। সিন্ডে শিবিরের বৈঠকে গুয়াহাটি হোটেলে প্রস্তাব হয়েছে নতুন নাম হবে। পরবর্তী রণনীতি ঠিক করতে যে বৈঠক, সে বৈঠকের পাশাপাশি নতুন নামকরণ হয়ে গেছে সিন্ডে শিবিরের। একনাথ সিন্ডের সঙ্গে যারা রয়েছেন অনুগামীরা, তারা নতুন নাম দিয়ে দিয়েছেন তাদের দলের। ষোলো জন বিদ্রোহী বিধায়ককে আবার উল্টো দিকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ডেপুটি স্পিকার তিনি 16 জন বিধায়ককে নোটিশ পাঠিয়েছেন। সিন্ডে শিবিরের বৈঠক গুয়াহাটির হোটেলে এবং পরবর্তী রণনীতি ঠিক হবে সেখানে। এই পরিস্থিতিতে কোন খাতে বইবে মহারাষ্ট্রের রাজনীতি? সঞ্জয় রাউত ইতিমধ্যে হুমকি দিয়েছেন যে কোনোভাবেই পয়সার বিনিময়ে কেউ পার্টি কিনতে পারবেন না, এভাবে পার্টি কেনা যায় না। কিন্তু একনাথ সিন্ডেও আবার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন, দাবি করছেন যে 10 জন বিধায়ক যোগাযোগ রেখেছেন সঞ্জয় রাউতের সঙ্গে। অবশেষে আস্থা ভোট, সেখানেই শক্তি পরীক্ষা হবে। সঞ্জয় রাউত অন্তত সেই দাবি করছেন যে শক্তি পরীক্ষা হবে আস্থা ভোটেই। তিনি সেই আস্থা ভোটের আগেও একের পর এক নাটক, পট পরিবর্তন হচ্ছে। ওয়াসিম আনসারি নয়াদিল্লি থেকে প্রতিনিধি সরাসরি আমার সঙ্গে রয়েছে। ওয়াসিম, अभी का अपडेट जानना चाहेंगे, अभी स्थिति क्या है, मतलब पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है अभी? देखिए, आज शिवसेना की बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में शिवसेना के सभी बड़े नेता मौजूद हैं और उद्धव ठाकरे खुद वहां पे मौजूद है। सेना भवन में, सेना भवन के बाद शिवसैनिकों की एक बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है। और जिस तरह से एक पार्टी ने एक एजेंडा तैयार किया है जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। सबसे अहम मुद्दा ये है कि जब जिस तरह से ये पार्टी के साथ गद्दारी हुई, उसके बाद से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बीच में जो बैठक हो रही है, इस बैठक में एक ठहराव निकाला गया है, एक जिसमें ये कहा गया है कि आज के बाद पार्टी में जो भी बड़े फैसले होंगे उसे लेने का अधिकार उद्धव ठाकरे का होगा, जो पार्टी प्रमुख होगा उसी का होगा। साथ ही दूसरा, उन्होंने महत्वपूर्ण बैठक में डिस्कशन करके एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें साफ तौर पे ये भी कहा है कि किसी भी पार्टी के पोस्ट किससे देना है, विधिमंडल का नेता किससे देना, किसे चुनना, ये भी अधिकार उद्धव ठाकरे यानी पार्टी प्रमुख के पास होगा। और जो भी पार्टी से गद्दारी करता है उससे किस तरह की कार्रवाई करना है, इस पर भी पार्टी प्रमुख का ही अधिकार होगा। चौथा, उन्होंने महत्वपूर्ण मुद्दे जो पास किए हैं इस बैठक में कि किसी भी शख्स को शिवसेना या बालासाहेब ठाकरे के नाम पर किसी भी तरह का कोई नाम इस्तेमाल करने नहीं देना है। इस तरह की बातों को लेकर उन्होंने एक बड़ी भूमिका रखी है। अब इसके साथ ही कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की जो मुसीबतें हैं बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ इस तरह के ठहराव पास किए जा रहे हैं बैठक में, तो दूसरी तरफ शिवसैनिक जो है रास्ते पे नजर आ रहे हैं। कई जगहों पे तोड़फोड़ की जो घटनाएं साफ तौर पे दिखाई देने लगी है। पूना में जिस तरह से तानाजी सावंत का ऑफिस तोड़ा गया, रायगढ़ में बाकायदा कई जगह पे पोस्टर्स जलाए गए हैं। जिस तरह से एकनाथ शिंदे के बेटे शशिकांत शिंदे का ऑफिस है जहाँ पे मेडिकल कैंप लगाया जाता है, वहाँ पे जो ऑफिस है वहाँ तोड़फोड़ की गई है। मुंबई के एक दिन पहले दिखा था कई जगहों पे विरोध प्रदर्शन किया गया था। थाना में धारा 144 लागू कर दी थी, अब मुंबई में भी धारा 144 लागू कर दी है, यानी कि जमावबंदी कानून लागू कर दिया गया। 2 से 4 लोग अगर एक साथ जमा होते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। किसी भी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज को कोई भी परमिशन नहीं दी जा रही है। कानून व्यवस्था को हाथ में रखने तोड़ने वाले पे पूरी तरीके से कानूनी कार्रवाई करने की तैयारियां साफ तौर पे हो चुकी है। वहीं एक खबर और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बागी विधायकों को लेकर सवाल या निशान उठ रहे थे और जो शिकायतें शिवसेना की तरफ से जा रही थी, अब विधान भवन के डिप्टी स्पीकर जो सोर्स बता रहे उन्होंने उसे लेकर नोटिस जारी कर दिया। इस नोटिस के तहत 24 घंटे में यानी कि 48 घंटे में मंडे के दिन शाम 5 बजे तक सभी विधायकों को अपनी जानकारी देनी है, मेल के जरिए देना है। अगर मेल
के जरिए नहीं दे पाते हैं कि कारण बताओ नोटिस में, तो हो सकता है उन्हें फिजिकल आना पड़े। ये नोटिस अहम नोटिस होगी, इसी के बल पर आगे की जो रणनीति है वो तय की जाएगी। अब सभी की निगाह एकनाथ शिंदे पे लगी है। बैठकों का दौर चल रहा है। शाम 4 बजे उनके प्रवक्ता पद पे जो नियुक्ति की जा रही है एक दीपक केसरकर की, वो जूम के जरिए लोगों से मुलाकात करेंगे, मीटिंग करेंगे और अपनी जो अगली भूमिका है उसके बारे में जानकारी देंगे। जी जी शुक्रिया। এরই মাঝে দাবি উঠছে, সঞ্জয় রাউত দাবি তুলছেন মুখপাত্র শিবসেনার যে একনাথ শিন্ডে কেন গুয়াহাটিতে তিনি এসে কথা বলুন মহারাষ্ট্রে, কারণ মহারাষ্ট্রবাসী রেগে আছেন আর তারা তাদের রাগ চেপে রেখেছেন। এরপরে কি হবে বলা যায় না। কার্যত একরকম হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন একনাথ শিন্ডেদের সঞ্জয় রাউত। ये पार्टी बहुत बड़ी है राज्य में और देश में। इस पार्टी को बनाने में हमने खून पसीना बहाया है। बाला साहेब ठाकरे जी हो, उद्धव ठाकरे जी हो, सभी कार्यकर्ता हो, तो ये पार्टी इतनी आसानी से कोई हाईजैक नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। सिर्फ पैसा है किसी के पास और पैसे के बल पर कोई पार्टी खरीद नहीं सकता। जो संकट है मौजूदा उसको हम संकट नहीं मानते, वो हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है पार्टी विस्तार का। जो भी हुआ उस बारे में जरूर सोचेंगे। आप महाराष्ट्र से बाहर है भाई, आप महाराष्ट्र में आकर ये बात कर लीजिए। किसी की सुरक्षा नहीं निकाली है, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लोगों का गुस्सा जरूर है, अब तक गुस्सा जो है उसका विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। अभी मेरे पास सांगली के लोग आए हमारे, पूछना चाहते हैं हम लोग क्या करें, अगर ये लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन सबको बोला है संयम रखो। मुझे विश्वास है जब ये विधायक मुंबई में आ जाएंगे तो हमारे पाले में आ जाएंगे। कल भी रात को शरद पवार साहब और अजीत पवार साहब, जयंत राव पाटिल, प्रफुल्ल पटेल सब मातोश्री पे आए थे। उनके सामने उनके मौजूदगी में वहाँ से 10 MLA ने हमसे बात की है। अरे क्या बोल रहे हैं, कौन किसके साथ है। आइए आप महाराष्ट्र में फ्लोर ऑफ द हाउस पर, किसमें कितना दम है वो पता चलेगा। और मैं बहुत ही जिम्मेदारी से और कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, ये हवा की बात नहीं है। संजय राउत कभी हवा में बात नहीं करता। उद्धव ठाकरे जो चाहते हैं वही मैं बोलूँगा। और हमारे पास क्या है, कौन सी ताकत है मुझे मालूम है। और जो बगावत पे उतर आए हैं वो अपने विधायक की बचाए। একনাথ শিন্ডে মুম্বাই ফিরতে গেলে সমস্যা হতে পারে সেই হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন, কিন্তু একনাথ শিন্ডে তিনিও সেখানে দল তৈরি করার কথা ভাবছেন, নতুন নাম দিতে চাইছেন তার অনুগামী যারা রয়েছেন তাদের নিয়ে। শিবসেনা বালা সাহেব এই নতুন নাম দিয়েই তারা এবার এগোতে চাইছেন। নিলয় রয়েছেন গুয়াহাটি থেকে প্রতিনিধি আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে। নিলয়, রোড ম্যাপ তৈরি করতে চাইছেন একনাথ শিন্ডে, কিভাবে তারা এগোবেন, কিভাবে তারা লড়বেন সব রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি শিবসেনার সঙ্গেও, আর সেই জন্যই নতুন নাম দিচ্ছেন শিবসেনা বালা সাহেব। কি রোডম্যাপ তৈরি হচ্ছে? দেখো এখনো মিটিং চলছে। আজকে বিকেল 4টা বাজে প্রেস কনফারেন্স আছে একনাথ শিন্ডের ক্যাম্পের থেকে। আর প্রেস কনফারেন্সে পরবর্তী যা পদক্ষেপ নেওয়া হবে সেটা জানানো যাবে। কিন্তু ব্যাপারটা হলো যে এখন মুম্বাই থেকে শিবসেনার ক্যাম্পের থেকে বলা হয়েছে যে বালা সাহেব ঠাকরের নাম আর কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। আর তারপরেও বলা হয়েছে যে শিবসেনার নামটাও কেউ ব্যবহার করতে পারবে না আলাদাভাবে। শিবসেনাই থাকবে। নতুন ধরনের শিবসেনা বালা সাহেবের একটা নতুন দলের নাম দিতে পারা যাবে না, বালা সাহেবের নাম শিবসেনার সাথেই থাকবে, সেটা প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথাটি হলো যে একটা খবর রয়েছিল যে এখান থেকে 4 জন শীর্ষ নেতা একনাথ শিন্ডের ক্যাম্পের থেকে আজকে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু এখনো সেটা মানে কোনো ওটাতে কোনো কংক্রিট কিছু হয়নি বা যাওয়ার কোনো এখনো পর্যন্ত কোনো খবর নেই সে ব্যাপারে। কিন্তু নিলয় ধন্যবাদ। সিনিয়র অ্যাসোসিয়েট এডিটর গুয়াহাটি থেকে নিলয় ভট্টাচার্য আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে ছিলেন। পারাদীপ আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছে, প্রতিনিধি পারাদীপ আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন। শিবসেনা বালা সাহেব এই নতুন নাম দিয়ে কি একনাথ শিন্ডে বোঝানোর চেষ্টা করছেন তারাই সহি শিবসেনা, তারাই সহি অনুগামী? দেখো তুমি এখনো কিন্তু শেষ খবর যেটা পাওয়া যাচ্ছে যে একদিকে যেমন উদ্ধব ঠাকরে তিনি বৈঠকে বসেছেন শিবসেনাদের নিয়ে, শিবসেনা তার অনুগামীদের নিয়ে। অন্যদিকে গুয়াহাটির
র্যাডিসন ব্লু হোটেল, সেখানে কিন্তু একনাথ শিন্ডে তিনি তার যে 38 জন বিধায়ককে দাবি করা হচ্ছে তার সঙ্গে রয়েছেন, সেই 38 জন বিধায়ক তিনি বৈঠকে বসেছেন এবং সেই বৈঠকে একদিকে যেমন রণনীতি ঠিক হচ্ছে, এরপরে শিন্ডে শিবির তারা কিভাবে এগোবে, অন্যদিকে এটাও কিন্তু একরকম একরকম শিরমোহন লেগে গেছে যে শিন্ডে গোষ্ঠী তারা এই মুহূর্তে নতুন দল করছে না, তারা নতুন কোনো পার্টি করছে না, তারা গোষ্ঠী হিসেবে নিজেদের পরিচয় দেবে এবং সেই গোষ্ঠীর নাম হবে শিবসেনা বালা সাহেব। ঠাকরে নামটা, ঠাকরে পদবিতে তারা বাদ রাখছে শিবসেনা বালা সাহেব, অর্থাৎ বালা সাহেবকে কোথাও বালা সাহেবের প্রতি মহারাষ্ট্রের বাসিন্দাদের মারাঠিদের যে সেন্টিমেন্ট যে সেটা কোথাও কাজে লাগানোর চেষ্টা চলছে, কিন্তু উদ্ধব ঠাকরের ঠাকরের নামের সঙ্গে যে পদবি রয়েছে সেই পদবি অর্থাৎ ঠাকরে পদবি বাদ দিয়ে তবে কিন্তু শিবসেনা বালা সাহেব এই নামে কিন্তু যে শিন্ডে গোষ্ঠী তারা অনুগামী, তারা নতুন গোষ্ঠী তারা একটা নামকরণ করছে এবং এই এই যে শিবসেনা বালা সাহেব এই যে নতুন গোষ্ঠী তৈরি হচ্ছে সেই গোষ্ঠীর নামকরণের নাম দিয়েই কিন্তু সেই নামে কিন্তু মহারাষ্ট্রের যিনি ডেপুটি স্পিকার আছেন নরহরি সীতারাম, সেই নরহরি সীতারামকে তারা তাদের দাবি দেওয়া জানাবেন এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে তাদের যেসব কৌশল হবে রণকৌশল হবে সেগুলো তারা ইমপ্লিমেন্ট করবেন, কার্যকর করবেন। ধন্যবাদ পারাদীপ। রাজীব রয়েছে নয়াদিল্লি থেকে আমার সঙ্গে। রাজীব, এই যে নতুন নামকরণ শিবসেনা বালা সাহেব, এই নাম নিয়েই ডেপুটি স্পিকারকে চিঠি দেওয়া হচ্ছে, অর্থাৎ শিন্ডে একনাথ শিন্ডে এবং তার অনুগামী যারা রয়েছেন তারা নতুন নাম রাখছেন, যেখানে বালা সাহেব নামটা মেনশন করতে চাইছেন, মারাঠা আবেগকে যেখানে ধরে রাখতে চাইছেন। কোন রাজনৈতিক ছকে এগোতে চাইছেন একনাথ শিন্ডে? কারণ যেখানে বারবার সঞ্জয় রাউত একরকম হুঁশিয়ারি দিয়ে আসছেন যে দ্রুত গুয়াহাটি থেকে বেরিয়ে মুম্বাই ফিরতেই হবে, তা না হলে রাজনৈতিক সমীকরণ পাল্টে দেওয়ার মতো ক্ষমতা, সব ক্ষমতাই তাদের কাছে রয়েছে এবং শক্তি পরীক্ষার কথা যদি আসেই, যদি ফ্লোর টেস্টের প্রসঙ্গ আসেই, তাহলে সেখানে তারা অনেকটাই এগিয়ে থাকবেন। এই দাবি যখন করছেন তখন কোথা থেকে এই মদত পাচ্ছেন একনাথ শিন্ডে এবং তার অনুগামীরা, যে তারা মনে করছেন যে তারা বড় ধাক্কা দিতে পেরেছেন, আগামী দিনেও পারবেন, আর তাই নতুন নাম নিয়ে ডেপুটি স্পিকারকে চিঠি দিচ্ছেন? নয়াদিল্লি থেকে প্রতিনিধি রাজীব রয়েছেন। রাজীব, জানতে চাইব। একদমই, দেখো শিবসেনা দলের মধ্যে যে বিভাজন দেখা গিয়েছিল এবং যে বিভাজন নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে মহারাষ্ট্রে মহানাটক চলেছে, সেই মহানাটকের কিন্তু একটি অন্য অধ্যায় শুরু হতে চলেছে। অর্থাৎ এমনটা খুব কম লোকই ভেবেছিলেন যে একনাথ শিন্ডে তিনি একটি নতুন দল ঘোষণা করবেন, নতুন দল ঘোষণা নতুন কিছু ভাববেন, এমনটা ভাবা হয়নি। কেউ ভেবেছিলেন তিনি দলত্যাগ করে 37 জন এমএলএ কে নিয়ে তিনি বিজেপিতে যোগ দেবেন, বা বিজেপিও কিন্তু এই পুরো ব্যাপারটার মধ্যে কয়েকদিন চুপ থাকার পরে আজ তারা বৈঠক করেছে। সবকিছুর পরে এখন একনাথ শিন্ডে শিবির সূত্রে যে খবর আসছে এবং তারা কিন্তু চিঠি দিচ্ছেন এবং তারা নতুন গোষ্ঠী অর্থাৎ নতুন দল, যার কারণ কিন্তু দলত্যাগ বিরোধী আইন আমরা গত কয়েকদিন ধরে বলে আসছি আমাদের দর্শকদের যে এই যে দলত্যাগ বিরোধী আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে এটা কিন্তু কাজ করবে না। তারা শিবসেনা বালা সাহেব নাম দিয়ে নতুন দল ঘোষণা করতে চলেছেন একনাথ শিন্ডে এবং সেই ব্যাপারে তারা এগোচ্ছেন। আর এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে খুব স্পষ্টভাবেই যে উদ্ধব ঠাকরে কিন্তু আর বেশি দিন বা বেশিক্ষণ মুখ্যমন্ত্রী পদে থাকবেন না। তার কারণ রাজনৈতিক যে ঘটনাক্রম যেদিকে এগোচ্ছে তাতে একনাথ শিন্ডের হাত শক্ত এবং সেক্ষেত্রে আইনি প্রক্রিয়ায় পথে আটকে রাখার চেষ্টা চলছে উদ্ধব ঠাকরের তরফ থেকে। পুরো বিষয়টিকে যেমনটা তুমি বলছিলে যে ডেপুটি স্পিকারকে নামানো এবং ডেপুটি স্পিকার তিনি 12 জন এবং পরে 16 জন বিধায়ককে চিঠি দেওয়া, তাদের সোমবার ডেকে পাঠানো ইত্যাদি প্রক্রিয়া চলছে। আর এইসবের মধ্যে নতুন দল ঘোষণা করে নেওয়ার কিন্তু যদি প্রক্রিয়া হয় তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে যে উদ্ধব ঠাকরের কিন্তু বলা যেতে পারে আর মুখ্যমন্ত্রী পদে বেশি দিন থাকতে পারবেন না। ধন্যবাদ রাজীব। প্রসঙ্গ যখন ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান, খুব স্বাভাবিকভাবে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ কবে হবে এই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে এবং যে প্রশ্ন দশক ধরে চলে আসছে, আদৌ কি ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ হবে? সেই রূপায়ণ হওয়ার পথে অনেকটাই যখন এগিয়ে গিয়েছে তখন দেখা যাচ্ছে তৎপরতা আরও বাড়ছে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণে। কেন্দ্রের আর্থিক অনুমোদনও মিলল। আরও জানবো, প্রতিনিধি সোমরাজ আমার সঙ্গে রয়েছেন এই মুহূর্তে। সোমরাজ, দেখো ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণে আরো এক ধাপ এগোনো গেল, অন্তত তেমনটাই নবান্ন সূত্রে খবর। মূলত কেন্দ্রের তরফে পাওয়া গেছে আর্থিক অনুমোদন বা ইনভেস্টমেন্ট ক্লিয়ারেন্স, অর্থাৎ
মোট কত টাকা খরচ হবে তার সেটাই অনুমোদন পাওয়া গেছে, অন্তত তেমনটাই নবান্ন সূত্রে খবর। কেন্দ্রের তরফে যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল অর্থাৎ ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড বর্ডার এরিয়া প্রোগ্রাম, এই কর্মসূচির অধীনে রাজ্য আসতে চায় নাকি, ইতিমধ্যেই তাতে সম্মতি দিয়েছে রাজ্য। অর্থাৎ এর ফলে কেন্দ্র 60% টাকা দেবে, রাজ্য 40% টাকা দেবে এই প্রকল্পের অধীনে যদি ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়িত হয়। আর তারপরেই রাজ্যের তরফে কয়েক মাস আগেই নতুন রূপে পরিকল্পনা পাঠানো হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে সেই পরিকল্পনাতে সম্মতিও দিয়েছে কেন্দ্র এবং তারপরে পরের যে ধাপ অর্থাৎ ইনভেস্টমেন্ট ক্লিয়ারেন্স তা ইতিমধ্যেই অনুমোদিত হয়েছে। অর্থাৎ এর পরে যে চূড়ান্ত ধাপটি যে কেন্দ্রের তরফে ঘোষণা করে দেওয়া হবে যে ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড বর্ডার এরিয়া প্রোগ্রাম এর অধীনে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়িত হবে, তা ঘোষণা হয়ে গেলেই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে। এবং এই যেহেতু ইনভেস্টমেন্ট ক্লিয়ারেন্স পেয়ে গেছে নবান্ন, ফলত এর পরেই কিন্তু আরো তৎপরতা শুরু হয়েছে। তার কারণ আমরা জানি যে রাজ্যে বর্ষা ইতিমধ্যেই প্রবেশ করেছে, ফলত ঘাটালের এই মাস্টার প্ল্যান যাতে এই বর্ষার সময় যাতে পুরোপুরিভাবে অনুমোদিত করে নেওয়া যায় তার চেষ্টাই চালাচ্ছে নবান্ন। এবং সূত্র মারফত খবর যাতে কেন্দ্রের তরফে এই ঘোষণা করে দেওয়া হয় তার জন্য তৎপরতা শুরু করা হয়েছে নবান্নের তরফে। ধন্যবাদ সোমরাজ। জল থই থই বাজার, অল্প বৃষ্টি হলেই চণ্ডীপুর বাজার জল থই থই অবস্থা। দেখুন পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুর বাজারের সেই ছবি, বাজার সংলগ্ন এলাকার এই একই ছবি। প্রতিনিধি সুজিত আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন। সুজিত, স্থানীয়রা তাদের নিশ্চয়ই গা সওয়া হয়ে গেছে এই বিষয়ে, কিন্তু এই দুর্ভোগ কেন, তারা কি বলছেন? দেখো, তুমি জানো যে উত্তরবঙ্গে এখন ভরা বর্ষা নামলেও দক্ষিণবঙ্গে এখন পুরোপুরি বর্ষা নামেনি এবং আমাদের জেলায় যেটা দেখছি টুকটাক হালকা বৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু তারই মধ্যে যে ছবি আমরা দেখাচ্ছি অতনু, যেটা তুমি বললে তাতেই দেখতে হবে হাঁটু জল অবস্থা এবং বাজার। এবং যে চণ্ডীপুর তুমি জানো দীঘা যাওয়ার রাস্তা একেবারে 116 বি জাতীয় সড়ক বি লাগোয়া যে বাজার, এবং তার রাস্তাঘাট একটু বৃষ্টিতে আজ ভোরে সামান্য বৃষ্টি হয়েছে তাতেই এই ছবি। এবং এই ছবিটা কিন্তু প্রতিদিনকার, এবং সেখানেই কিন্তু এলাকার মানুষজন তারা কিন্তু ক্ষুব্ধ। তারা প্রশাসনের কাছে জানিয়েছেন, জেলা শাসক জানাচ্ছেন যে এনএইচ কর্তৃপক্ষকে তারা জানিয়েছেন। এই যে জানিয়েছেন, কিন্তু সবার আশঙ্কা এটাই অতনু, কয়েকদিনের মধ্যে যখন ভারী বৃষ্টি নামবে, ভরা বর্ষা যখন নামবে, তখন দুর্ভোগ বা দুর্গতি কোন পর্যায়ে যাবে তারই কিন্তু চিন্তায় পড়েছে। কারণ চণ্ডীপুর বাজার থেকে বাঁ দিকে গেলেই নন্দীগ্রাম গুরুত্বপূর্ণ, সোজা দীঘা রয়েছে, একেবারে উত্তর দিকে নন্দকুমার বা মেছেদা হলদে রয়েছে। এই যে একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা যেখানে বলা যায় উড়াল পুল তৈরি হয়েছে যানজট ঠেকানোর জন্য, কিন্তু উড়াল পুল তৈরি হয়েছে কিন্তু নিকাশি ব্যবস্থার যে বেহাল অবস্থা তারই যে ছবি এবং তার কারণে যে এই সমস্যা সেটা কিন্তু মানুষজন বুঝছেন, তারা জানাচ্ছেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। যদিও জেলা শাসক নিউজ 18 বাংলাকে জানিয়েছেন যে বিষয়টি তারা এনএইচ কর্তৃপক্ষকে বলেছেন, সমস্যার সমাধানে তারা তদবির করছেন। এটাই এখন দেখার যে এই যে তার প্রতিশ্রুতি বা যেটা বললেন সেটার উপর ভিত্তি করে আশু সমস্যার সমাধান হয় কিনা সেদিকেই সকলে তাকিয়ে। অতরু, ধন্যবাদ। জল সমস্যা বলতে আমাদের এমনি বর্ষাকালে জল হলে পুরোটাই ডাউন, যেখানে জমা হয়ে যায় জল। আর দ্বিতীয়ত বর্ষায় জল জমা হয়ে গেলে কাস্টমারের দিকে আসে না, আর এমনিতেই দোকানে জল ঢুকে যায়। তাদের দোকানে জল না ঢুকে তার জন্য প্রত্যেকে দেখবেন সামনে বাঁধ দিয়ে রেখেছে। প্রতি বর্ষাকালে এরকমই হয় এবং বর্ষাকালে আমাদের কাস্টমারের খুবই অসুবিধা, কাস্টমারের দিকে আসতেই চায় না। যেটুকু পরিমাণ জল হয় সেটুকু পরিমাণ জল বেরোবার জায়গা নেই, যার জন্য বর্ষা হলেই জল জমে যায়। সমস্যা প্রত্যেক বছরই সমস্যা হয় এখানে। এবারে এটা বাজার কমিটির একটা উদ্দেশ্য, তো এবার কাজ হয়ে বলছিল কিন্তু এখনো কাজ হয়নি এখন অবধি। এবার দোকানদারের অসুবিধা হচ্ছে, কাস্টমারের আসার অসুবিধা হচ্ছে এখানে। চণ্ডীপুরে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ যে কাজ করেছে নিকাশির কিছু রাখেনি, এই এখনো ভারী বর্ষা নামেনি, এই বৃষ্টিতেই জল দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এলাকার মানুষজন খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছে, হাঁটু জল দাঁড়িয়ে গেছে আজও। বলেছি আমি এনএইচএ বলেছি, একজন ইঞ্জিনিয়ারকে, ওরা টিম পাঠাচ্ছে, ওরা বলছে আমরা এর মধ্যে কিছু ব্যাস করবো বলছে ওরা, আমাকে দেখছি আমি। আপনার কাছে খবরটা গেছে না চণ্ডীপুরে যে জল? হ্যাঁ, না ওটা আগে থেকে আমি জানতাম, ওরা বলেছে আমরা টেক আপ করছি ওটা। জোকা তারাতলা মেট্রো ট্রায়াল রান
পুরনো নন এসি রেখে শীঘ্রই এই ট্রায়াল রান হবে। প্রতিনিধি আবির আমার সঙ্গে রয়েছেন। আবির, কি খবর রয়েছে আমাদের কাছে? দেখো, জোকা তারাতলা মেট্রো অবশেষে ট্রায়াল রান শুরু হতে চলেছে এবং কলকাতা মেট্রোতে যে নন এসি মেট্রো রেক যেটি অবসর নিয়েছিল, সেই নন এসি মেট্রো রেককে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জোকা তারাতলা মেট্রো ট্রায়াল রান করানোর জন্য। ইতিমধ্যে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মেট্রো রেলের তরফ থেকে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। নোয়াপাড়া কারসেটে আপাতত ওই নন এসি মেট্রো রেকটি রয়েছে, সেই মেট্রো রেকটিকে পরীক্ষাও করা হয়েছে। অসিলেশন টেস্ট সহ একাধিক পরীক্ষা সেখানে করা হবে এবং জোকা থেকে তারাতলার মধ্যে মেট্রো লাইন পাতার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং তাই যাত্রী পরিষেবা শুরু করার যে ধাপ, অর্থাৎ মেট্রোর ট্রায়াল রান করানো, সেই রান প্রক্রিয়া শুরু করতে চলেছে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। ধন্যবাদ।